آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹریکشن آف ملٹی پلائر اینڈ ایکسلریشن. آج کے لیکچر میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ضارب اور اسرا باہمی طور پر مل کر کس طرح آمدنی اور روزگار کے حجم میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. ڈاکٹر کینز کے مطابق ایک عرصے تک ضارب اور اسرا کے باہمی عمل کے نتیجے میں قومی آمدنی اور روزگار میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آمدنی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے روزگار بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جو اسٹیٹمنٹ ڈاکٹر کینز نے دی ہے کہ ضارب اور اسرا ایک خاص نقطے تک قومی آمدنی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اس کے بعد قومی آمدنی میں کمی آتی ہے اور روزگار کی جو سطح ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو ہم گوشوارے اور ڈائیگرام کی مدد سے ڈسکس کرتے ہیں اپنے لیکچر میں. گوشوارے میں سب سے پہلے ہم نے کچھ چیزیں فرض کرنی ہیں. عرصہ وقت 1 سال ہے، مختتم ملان صرف MPC 2 ہے، 1/2 ہے، جس کی وجہ سے جو ضارب کی ویلیو ہے وہ 2 ہوگی. اسرا کی قدر 2 ہے. ہر سال 20 کروڑ کی خود اختیار سرمایہ کاری کی جاتی ہے. ان 4 مفروضات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے گوشوارہ بنانا ہے. پہلا کالم عرصہ وقت دیا گیا ہے، T1 T2 T3 T4 T5. ہم نے 5 عرصہ وقت لیے ہیں. ابتدائی سرمایہ کاری فرسٹ رو، ہم نے فرض کیا کہ ہر سال جو خود اختیار سرمایہ کاری ہوگی وہ کتنے کی ہوگی؟ 20 کروڑ کی ہوگی. فرسٹ ٹائم آ جاتا ہے. ابھی نہ ہی ترغیب یافتہ صرف ہے اور نہ ہی ابھی ترغیب یافتہ سرمایہ کاری ہے، کیونکہ ابھی فرسٹ ٹائم پیریڈ پر ہماری آمدنی ہم نے ابھی زیرو ایزیوم کی ہے. 20 کروڑ کی ہماری ابتدائی سرمایہ کاری ہوئی جو کہ قومی آمدنی میں تبدیلی کا باعث بنی. سیکنڈ ٹائم پیریڈ 20 کروڑ کی سرمایہ کاری ہوئی. اب ہماری آمدنی کتنی ہے؟ 20 کروڑ جو پریویس ٹائم پیریڈ ہے. اس کا ہم نے خرچ کتنا کرنا ہے؟ 1/2. وہ ہم نے گوشوارے میں ایزیوم کیا ہے کہ جو ہمارا MPC ہے وہ 1/2 ہے، یعنی کہ ہم 50% اپنی انکم کا خرچ کریں گے. ترغیب یافتہ جو صرف ہوگا وہ کتنا ہو گیا؟ 10 کروڑ. اب 10 کروڑ خرچ میں تبدیلی کتنے کی آئی ہے؟ 10 کروڑ کی. اسرا کانسیپٹ 10 کروڑ کو 2 سے ضرب دوں گا تو یہ کتنا ہو گیا؟ 20 کروڑ. اب 20 کروڑ کی میرے پاس ترغیب یافتہ سرمایہ کاری ہوئی. قومی آمدنی میں کتنے کی تبدیلی آئی ہے؟ 20 کروڑ یہ خود اختیار صرف پلس 10 صرف 20 ترغیب یافتہ سرمایہ کاری. ان کو میں نے جمع کیا تو یہ میرے پاس کتنا ہو گیا؟ یہ میرے پاس 50 کروڑ ہو گیا، جو کہ قومی آمدنی میں تبدیلی آئی ہے. تھرڈ ٹائم پیریڈ ابتدائی سرمایہ کاری وہی 20 جو فرض کیا گوشوارے میں. قومی آمدنی میں کتنے کی تبدیلی آئی ہے؟ 50 کی. اس کا خرچ کتنا کرنا ہے؟ میں نے 1/2 میں نے اس کا خرچ کرنا ہے. ترغیب یافتہ صرف کتنا ہو گیا؟ 25 کروڑ. اب صرف میں کتنے کی تبدیلی آئی ہے؟ 25 - 10، یعنی کہ پچھلے سال 10 تھا، اس سال کتنا ہے؟ 25. 25 میں سے 10 کو مائنس کیا تو میرے پاس یہ 15 کروڑ کی صرف میں تبدیلی آئی ہے. 15 کروڑ ملٹیپلائی بائی 2، کیونکہ اسرا کی قدر کیا ہے؟ 2 ہے. یہ کتنا ہو جائے گا میرے پاس؟ 30. 25 پلس 20 یہ ویلیوز بن گئیں 20 پلس 25 پلس 30 یہ ویلیوز ہے 75. ادھر یہ 75 آئے گا. 75 کروڑ.
4 टाइम पीरियड 75 MPC से मल्टीप्लाई किया 37.5 37.5 सर्फ में कितने का तब्दीली आई है 37.5 माइनस 25 12.5 इसराह की कदर कितनी है 2। अब 12.5 को 2 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई 25। अब 20 37.5 और 25 को जमा किया तो कौमी आमदनी में जो तब्दीली आ गई है वो कितनी आ गई है 82.5 कौमी आमदनी 82.5। पाँचवा टाइम पीरियड खुद इख्तियार सरमायाकारी 20 करोड़ 82.5 जो मेरी कौमी आमदनी है उसका 1/2 तरगीब याफ्ता सर्फ होगा 41.25 41.25 माइनस पिछले साल कितनी थी 37.5 ये माइनस किया ये कितना आ गया 3.75 3.75 को किससे ज़रब देनी है 2 से ये 2 क्या है इसराह है इसराह की वैल्यू है ये क्या आ गई 7.5 20 करोड़ खुद अख्तियार सरमायाकारी 41.25 कौमी तरगीब याफ्ता सर्फ और 7.5 मेरे पास तरगीब याफ्ता सरमायाकारी कौमी आमदनी 68.5। अब हम देख सकते हैं ये ज़ारिब और इसराह ने मिलकर पहले आमदनी को 20 से 50 करोड़ किया 50 से 75 75 से 82.5 ये कौमी आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है ज़ारिब और इसराह के बाहमी अमल से। उसके बाद ये कौमी आमदनी में कमी हो गई कितने पर चली गई कौमी आमदनी 82.5 से 68.75 तक। तो कौमी आमदनी में जो तब्दीली आई वो किसकी वजह से आ रही है ज़ारिब और इसराह के बाहमी अमल से। पहले इन दोनों ने इजाफ़ा किया कौमी आमदनी पीक पर चली गई रोज़गार भी पीक पर चला गया। उसके बाद कौमी आमदनी में कमी आनी शुरू हुई रोज़गार में कमी आनी शुरू हुई ज़ारिब और इसराह के बाहमी अमल से। अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में ये आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी ये इन्वेस्टमेंट को शो कर रही है दूसरी ब्लू लाइन सेविंग को शो कर रही है IN ब्लू लाइन ये तरगीब याफ्ता सरमायाकारी को शो कर रही है। इधर मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम है जहाँ पर ब्लू सेविंग और ब्लू इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट खुद इख्तियार सरमायाकारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। 200 करोड़ की सरमायाकारी हो गई 200 करोड़ की कौमी आमदनी हो गई। हुआ क्या कि सरमायाकारी में तब्दीली आई सरमायाकारी में तब्दीली आने की वजह से जो खुद अख्तियार सरमायाकारी है वो 20 से बढ़कर 40 करोड़ हो गई। ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी जिसकी वजह से जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो E2 पर इधर चला गया। आमदनी 200 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ हो गई। अब ये जो तब्दीली आई है किस वजह से आई है सरमायाकारी में तब्दीली की वजह से मेरी आमदनी में तब्दीली आई है। ये 200 करोड़ और 300 करोड़ के दरमियान जो गैप है ये ज़ारिब को शो कर रहा है। अब आमदनी में तब्दीली आई है जाहिर सी बात है सर्फ में भी तब्दीली आएगी। सर्फ में तब्दीली आने की वजह से सरमायाकारी में तब्दीली आएगी। तो जो ये पॉइंट है मेरा E डैश और E ट्रिपल डैश E डबल डैश मैं मूव हुआ हूँ इधर इस सेविंग से इधर मैं मूव हुआ हूँ इस पॉइंट पर आ गया हूँ। और जो तरगीब याफ्ता सरमायाकारी का जो कर्व है ये जो पहले KN ब्लू लाइन का आपको नज़र आ रहा है ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है जो कि इधर इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। ये सरमायाकारी में क्यों तब्दीली आई है आपकी आमदनी या कंजम्पशन में तब्दीली की वजह से तब्दीली आई है। आमदनी अब 300 करोड़ से बढ़कर 420 हो गई है जो कि इसराह को शो कर रही है। बुक की तरफ चलते हैं। ये डिफ़ाइन किया गया है कि ज़ारिब और इसराह दोनों आपस में मिलकर कैसे कौमी आमदनी में इजाफे और कमी का बाइस बनते हैं। टेबल के मफरूज़ात टेबल जो कि हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और ये डायग्राम।